warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khairi ya fattah ya 'alim, iftah lana futuhal 'arifin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak Ibu majelis pengajian yang saya hormati, sebelum kita mulai kajian, seperti biasa mari kita buka dengan pembacaan Al-Quran dengan bertawassul terlebih dahulu kepada pengarang kitab dan bertawassul kepada ulama-ulama kita. Dan nanti kita akan bacakan Fatihah untuk orang yang sudah dicatat namanya ini. Lagi kalau malam Senin depan, kalau ada yang nyatatnya boleh pelan sih. Kita sekalian baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatis sahalah wal jamal fi kulli al-umuri ad-diniyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah ma'a tamamil inayah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa li ustadina wa li muallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح الشيخ القاضي الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد متولي الشعراوي وإلى روح الشيخ السابق وإلى روح الشيخ سيد محمد بن علي بن الملك الحسني وإلى روح الشيخ شرف الدين النووي وإلى روح الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي وإلى روح الشيخ سام كامل حميد موسى الشافعي الأزهري وإلى روح الشيخ بن عبد المجيد وإلى روح الشيخ سراج الدين بن محمد وإلى صلهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح إبراهيم بن مجد وإلى روح حفصة بنت جمال وإلى روح دراني بن سمان وإلى روح روحاني بنت حميد وإلى روح حتيكة بنت حميد وإلى روح فاطمة بنت إبراهيم وإلى روح نور أسمراني بنت حجي فعي وإلى روح Nur Asmarani binti Usman wa ila ruhi Abdurrahman Sabki bin Haji Fa'i binti Ismail syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. إلى روح عبد الشكور بن عثمان وإلى روح أسمد بنت كاسم وإلى روح فريدة بنت شكور وإلى روح كاسم بن صالح وإلى روح مريم بنت دولار وإلى روح السرقوي بن جليل شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. إلى روح سيارس بن سليم وإلى روح جمال بنت قتل وإلى روح سندق بن سيامي وإلى روح بعيد بن قدير وإلى روح سسلوة بنت سيارس وإلى روح رسلان بن سيارس شيء لله ولهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح ميسى بنت سمرة وإلى روح جني بنت سمرة وإلى روح تيما بنت علي وإلى روح كدر بن طاهر وإلى روح حسن بن جمال وإلى روح سمرة بن سعيد وإلى روح تيما بنت حميد وإلى روح علي بنت حليق حسن شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah ila ruhi. Ini untuk siapa yang tak ada nyatatnya bolehlah disebutkan namanya. Al-Fatihah ila ruhi. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lagi boleh di apa namanya dititip lagi kan bagi yang nak kirim Fatihah. Kita melanjutkan kajian kita hadis Arba'in An-Nawawi. Malam ini hadis yang kedua. Kitabnya Tuhfatul Kiram Syarah Hadis Arba'in Nawawi karya Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua, bayanul islami wal imani wal ihsani, penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ketika kami duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk Pak, tuh BPD. Zata yaumin, pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun, ada seorang laki-laki datang kepada kami, kata Sayyidina Umar. Okey, sudah apa namanya? Pas doa lagi boleh kita kirim juga. Ada seorang laki-laki datang di hadapan kami, kata Sayyidina Umar. Syadidu bayadhis thiyab, pakaiannya sangat putih. Yang kedua, syadidu sawadis sya'ri, rambutnya sangat hitam. Jadi kalau ada orang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tapi bukan manusia itu. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak baginya itu perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan di antara kami tidak ada kenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian menyandarkan lututnya dengan lutut Nabi. Jadi bertemulah. Lututnya dengan lutut Nabi itu bertemu. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan dua tangannya di atas dua paha Nabi. Ini apa maknanya? Maknanya ini menandakan bahwa ada pembelajaran di situ.
Jadi kita tuh kalau ngadap guru tuh nyelah. Macam itu sebenarnya ngadap. Kalau begini macam tu, kalau kini kan lah zaman lah canggih kan. Pakai HP be lewat WA be kan. Lewat WA be, guru di mana guru? Di rumah. Saya ngundang kau guru, ngundang acara iko kan. Lewat lah canggih. Nah, kalau dulu kalau datang rumah guru tuh macam tu. Nah, karena yang diajarkan oleh malaikat Jibril kok. Maka setelah duduk di hadapan Nabi, maka malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Beritahukan kepadaku tentang Islam. Apa Islam tuh? Kalau kita tahunya kan Islam tuh agama. Islam. Maka ditanya oleh malaikat Jibril, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu, Islam itu an tashhada an la ilaha illallah." Engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Maka dalam syarahnya hadis ini mengatakan, laqad jaa Jibril ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi surati insanin. Maka malaikat Jibril datang kepada Rasulullah itu dalam bentuk manusia. Jadi malaikat Jibril itu apapun bentuknya dia bisa. Nak bentuk manusia bisa. Makanya Nabi itu kalau nerima wahyu, bisa malaikat Jibril itu berupa wujud manusia. Kadang sebelum itu bunyi lonceng, teng, teng gitu bunyinya. Itu menandakan bahwa Nabi itu mau menerima wahyu. Yurahun nas. Dan manusia nampak, nengok. Maka Sayyidina Umar itu tidak tahu kan. Kenapa tidak tahu ya? Karena yang datang tuh wujudnya wujud manusia lah. Wala ya'rifuhu ahadun minal hudur. Maka di antara sahabat itu tidak ada yang kenalnya. Fadhahara linnas annahu musafirun gharib. Dan telah nyata bagi manusia bahwasanya dia itu musafir, gharibun. Dia itu orang asing. Tetapi apa? Lakinnal ajab annahu la yadhharu alaihi atharus safar wa ta'am. Tetapi yang menjadi takjubnya itu dia tidak ada nampak bahwa dia itu dari perjalanan jauh. Maka dilanjutkan waqad jaa fi hayatin hasanah. Dan dia datang dengan kondisi yang baik, nadhifis siyab. Pakaiannya bersih. Wal jismi raihatuhu thayyibah. Pakaiannya bersih, jasadnya bersih, baunya harum. Apa menandakannya? Maknanya bahwa kalau bagi orang yang nuntut ilmu itu macam tu. Maka malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad dalam kondisi baik. Pakaiannya bersih. Jasadnya, baunya harum. Itu maknanya. Jangan kita lah dari kebun nak belajar lah kan. Baru balik dari nodos, langsung nak pergi pengajian. Mandi dulu. Lah motong, bawa balik motong. Pergi belajar kan. Mandi dulu. Itu salah satu adabnya. Jalasa amamar Rasul. Dan dia duduk di hadapan Nabi. Bi'adabin dengan adab. Wahtiramin dengan penghormatan. Wa akhadha yas'alu fi umuri dinihim. Dan bertanya tentang perkara-perkara agama. Antariqis su'al wal jawab. Melalui metode tanya jawab. Jadi tanya jawab itu sudah dilakukan oleh malaikat Jibril diajarkan malaikat Jibril kepada kita nih. Apa syarahnya antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah itu? Maka dalam syarahnya ai ta'taqidu alla ma'buda bihaqqin illallah. Engkau mengiktikadkan bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Jangan kita nyembah selain dari Allah. Man kadang kita tuh terselip syirik khafi. Kalau syirik jali itu nampak nyembahnya, nyembah berhala, nyembah dukun. Itu nampak ngakui bahwa setan tuh jadi Tuhan. Nah, itu nampak, itu namanya syirik jali. Yang susah tuh syirik khafi.
Susah bedakannya apa? Makan pil misal. Pala sakit, makan pil pamek. Sakit pala hilang ya lah. Nah kita nyebut, oh gara-gara pil pula gue sakit pala hilang. Itu bisa jadi syirik khafi. Misal awak sakit kaki, borot. Oh gara-gara dukun urut berarti lah sembuh kakiku. Nah, itu juga dikatakan syirik khafi. Lalu macam mana supaya tidak jadi syirik khafi? Lantaran alhamdulillah. Alhamdulillah berkat pil paramek melalui tawassul dengan pil paramek sakit pala jadi hilang. Kemudian yang kedua, kita i'tiqad dengan Tuhan itu, dengan Allah itu tidak perlu nampak Tuhan. Kita jangan berkeyakinan bahwa sesuatu yang nampak itu adalah sesuatu yang ada. Di barat kita itu macam kipas angin lah. Kita rasakan anginnya tapi kita tidak nampak anginnya. Dulu ada guru mengajarkan muridnya bahwa sesuatu yang nampak itu adalah sesuatu yang ada. Ditunjuk dia ambilnya spidol. Kau anak-anak spidol. Nampak. Berarti spidol tuh ada. Diambil lagi penghapus. Itu apa anak-anak? Penghapus. Nampak. Berarti penghapus itu ada. Terakhir ditunjuknya alam kau. Apa alam kau siapa yang menciptakan? Tuhan. Nampak? Tidak. Berarti Tuhan itu tidak ada. Karena kenapa? Dia pakai keyakinan bahwa yang nampak itu baru ada. Kecil gitu. Yang besar. Yang iya. Dikit deh. Dah. Jadi ada anaknya minta gitu. Saya pengen macam guru tuh. Ayolah, depan lah kau. Ke depan ini diambil pula. Itu apa teman-teman? Apa kawan-kawan? Spidol. Nampak. Itu spidol tuh ada. Itu apa kawan-kawan? Penghapus. Nampak. Berarti penghapus tuh ada. Terakhir tunjuknya pala Pak Guru. Itu apa kawan-kawan? Kepala. Dalam kepala ada apa? Otak. Nampak? Tak. Berarti Pak Guru tidak punya otak. Ya karena logikanya gitu. Jadi tidak. Sesuatu yang nampak berarti ada. Kalau tidak nampak berarti tidak ada. Kamu kena murid pintar ya. Tapi kita jangan macam tu ya lah. Lagi saya pula hati otak gitu kan. Cik lagi. Ya, yang tu. Cik, ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita mengiktikadkan wa anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad arsalahu rabbuhu, bahwa Nabi kita Muhammad itu kita mengiktikadkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Ilal insi wal jinni kafatan. Kepada manusia, kepada jin secara keseluruhan. Komiknya kan. Iyo, tadi guys. Itu yang Meksiko dalam mana?
Tes. Mik ayo. Iya, be, skip dulu. Dalam tuh kena mik Mi. Di dalam kotak, di langgama. Ya. Kemudian kita yakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Diutus kepada siapa? Ilal insi wal jinni kafatan. Kepada manusia dan jin. Jadi Nabi itu bukan diutus kepada manusia, kepada jin juga. Jadi Nabi itu pernah ngajari jin juga. Kok kalau kita ke umrah, itu ada masjid namanya Masjid Al-Jin. Masjid Al-Jin itu dulu kisahnya bahwa jin itu pernah belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Jin itu belajar juga. Jin itu sama kan gitu. Ada yang kafirnya, ada yang Islamnya juga ada. Boleh dibesai kimi. Ya. Terus ada. Jin itu ada yang kafirnya, ada juga yang muslimnya. Sama dengan kita. Kemudian yang kedua, wa tuqimas shalah. Islam itu orang yang melaksanakan salat secara berkesinambungan, istiqomah. Apa maknanya? Tuaddiha kamilah. Menunaikannya secara sempurna alal wajhil ladzi yardallahu ta'ala. Untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa kalau kita salat itu syaratnya lengkap. Hukunnya lengkap. Apa hukun semayang, Bu? Hukun salat apa? Hukun salatnya 13. Apa be? Pertama an-niyatu, niat. Yang kedua, qiyamu 'alal qadir, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga takbiratul ihram, takbiratul ihram. Yang keempat qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Yang kelima ar-ruku', ruku'. Yang keenam i'tidal. Yang ketujuh sujud. Kedelapan duduk antara dua sujud. Yang kesembilan tasyahud akhir. Yang kesepuluh duduk dalam tasyahud akhir. Kemudian yang ke-11 membaca sholawat kepada Nabi. Yang ke-12 salam. Yang ke-13 tertib. Itu rukun sholatnya. Kalau kurang dari itu, maka tidak sah sholatnya. Maka disebutkan wa tuqimas shalah, maknanya sholatnya itu berkesinambungan dan tuaddiha kamilah, menunaikannya secara sempurna. Tidak boleh kurang. Syaratnya lengkap. Berwudu, tidak boleh kalau tidak wudu. Harus berwudu, suci dari hadas kecil, hadas besar, suci dari najis, pakaian, badan. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Ai takhruju min malika, mengeluarkan dari hartamu haqqullahi ta'ala, kepada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Haqqillahi ta'ala, dari hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'di ilal fuqara, diberikan kepada orang fakir. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal muhtajin, orang-orang yang membutuhkan, ilaihi, kepadanya. Alal wajhil ladzi syara'ahu Allah ta'ala, dengan sesuai dengan syariat yang telah dituntunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita wajib bayar zakat. Kalau kita orang kaya, keluarkan zakat hartanya. Kalau kita tidak termasuk ke dalam orang yang wajib zakat harta, maka minimal kita bayar zakat fitrah. Cuman yang jadi polemik terus, zakat fitrah kok kadang kita nengok berubah-ubah, kadang tidak. Kalau saya biasanya saya pakai beras lah. Itu ada moodnya tuh. Mood bisa diambil suki. Ambil moodnya dalam tuh. Mood sama tuh kuncinya di atas. Nah, ya.
Mut sama sok ya. Kok lagi kalau ini sudah. Lupa deh. Aku namanya mut. Kok. Ibu-ibu kalau atau bapak-bapak mau nimbang boleh datang ke rumah saya. Timbang begitu. 4 kali kok zakat fitrah dah. 4 kali ni. Nimbangnya tak ada kata dia. Nimbangnya ngumbung. Zakat fitrah. Atau kalau memang tak ada apa namanya susah pakai 4 kali, pakai iko sekali be. Iko namanya sok. Pakai canting boleh, cuman apa namanya takutnya tak sama takarannya. Karena beda-beda takaran gitu nih kan. Antara iko beda dua iko. Iko beda kok. Yang iko bahannya aluminium. Yang iko bahannya stainless. Iko beda, lain share-nya nih. Sanatnya beda. Cuman walaupun sanatnya beda, ketemunya nanti pas jalur sanatnya sama Syekh Ahmadullah Ad-Dihlawi juga pertemuannya. Cuma kalau yang lebih enaknya yang iko lah, sok sekali be. Masukkan beras dalam itu, mumbung sampai mumbung penuh. Kalau kita masukkan beras itu tumpah bahasa itu. Maka itu sudah takaran zakatnya. Tinggal masuk lagi. Itu sudah ada sanadnya nih. Jalur Syekh Ahmadullah Ad-Dihlawi. Ini ulama Makkah Al-Mukarramah nih. Nah, ini kayak kalau nak belajar gitu nimbang, kapan ada waktu kita nimbang boleh itu belajar nimbang. Ya, Iko saya pernah nimbang. Kemarin saya pernah timbang sesuai dengan sanatnya kalau salah 2,9. 4 kali iko 2,9 kilo. Karena biasanya kita 2,5 ya tak? Nah, saya pernah nimbang ke 2,9. Kemudian saya nimbang pakai iko ada salah 2,6 pernah saya timbang. 2,6 kilo. Jadi macam-macam. Masalah zakat fitrah itu. Nah, cuman kenapa Majelis Ulama Indonesia itu banyak menggunakan 25 itu ngambil standarnya gitu karena ulama nih ada yang berpendapat 2,0 ada juga 2 kilo juga ada. Contohnya dalam kitab Al-Makayyil wal Mawazin karya Syekh Ali Jum'ah itu mengatakan bahwa 1 sa' itu 2,0 menurut mazhab Syafi'i dan 3,2 menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Itu beda. Kalau Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan 2,7 mazhab Syafi'inya. Kalau mazhab Imam Abu Hanifahnya 3,8. Nah, jadi beda-beda. Makanya saya kalau mau zakat fitrah, saya pakai beras lah. Lebih aman lah saya. Kenapa pakai beras? Enak nimbangnya lah, tinggal timbang lagi kan. Timbangnya sudah ada. Kemudian yang ketiga, Islam itu maknanya watasuma Ramadan. Engkau melaksanakan puasa Ramadan. Maknanya aitamassuku an jami'il mufattirat, menahan dari segala yang membatalkan puasa biniyatit taqarrubi ila Allah taala dengan niat taqarrub kepada Allah fi hadzal syahril ladzi ayyanahu Allah taala pada bulan yang telah Allah tentukan kita untuk berpuasa wa faradha shaumahu dan telah menentukan bulannya untuk kita wajib puasa. Jadi puasa Ramadan itu wajib. Ada orang yang memang tidak wajib puasa. Bahkan haram puasa. Siapa tuh? Pertama, orang yang sedang haid. Haram puasa. Wanita yang sedang haid. Haram puasa. Yang kedua, wanita yang melahirkan. Haram puasa. Yang ketiga, wanita yang nifas. Haram puasa. Nah, itu yang haram puasa tuh. Kalau bagi bapak-bapak anak ngikut boleh. Kemudian yang kedua, orang yang boleh tidak puasa. Siapa itu? Yang pertama, orang yang sakit boleh tidak puasa. Tapi tengok, sakitnya itu membuat badan lemah, buat badan lesu. Jangan gara-gara panu sekok tidak ada puasa. Apa sakit kau? Saya tidak puasa. Apa sakit kau? Panu. Apa lagi? Kurap.
Pola pano tu kan tak ada buat badan demam, tak ada. Yang kedua, orang yang boleh tak puasa wanita hamil. Yang ketiga wanita menyusui boleh tak puasa. Yang keempat orang yang dalam perjalanan boleh tak puasa. Yang kelima orang yang sakit boleh. Orang yang sakit sudah tua, tak mampu lagi untuk puasa, boleh tak puasa. Cuma nanti ada konsekuensinya. Bagi wanita hamil, bagi wanita menyusui. Kalau dia seandainya itu tidak puasa karena khawatir dengan dirinya, maka dia cuma wajib qada. Tapi kalau dia khawatir dengan anaknya, maka wajib qada, wajib fidyah. Qada bayar juga, fidyah bayar juga. Kalau perempuan yang melahirkan, perempuan yang haid, perempuan yang nifas, samalah. Tidak ada beda dengan perempuan yang hamil ketika dia khawatir dengan dirinya, wajib qada baik. Orang yang dalam perjalanan cuma wajib qada. Tetapi bagi orang tua yang tak bisa puasa karena tak sanggup lagi puasa, tak bisa lagi memang puasa, maka dia cukup bayar fidyah dan tidak wajib qada. Ya, itu masalah puasa. Nah, itu Islam tu. Kalau belum lengkap tak ada puasa, sembahyang bayar puasa tidak. Itu tidak lengkap Islamnya. Yang kelima, wa tahujjal bait. Melaksanakan haji. Ai adaun nusuki fil umri marratan. Menunaikan haji itu seumur hidup cuma sekali wajibnya. 2 kali sunnah, 3 kali sunnah, sekali itu wajibnya. Makanya kalau orang badal haji itu tidak boleh kecuali sudah haji. Kalau ada orang yang berangkat haji membadalkan haji orang lain, tapi dia belum haji, tidak boleh. Karena menghajikan diri dulu, baru menghajikan orang lain. Cuman ada syarat di situ kalau haji, ini istata'ta ilaihi sabila, bagi orang yang mampu melaksanakannya. Maka saya dulu pernah belajar usul fikih dengan Profesor Suhar itu, beliau ngatakan kalau rukun Islamnya orang kaya itu 5, gitu. Rukun Islam orang miskin itu 3. Kenapa? Karena rukun Islam orang miskin itu cuma 3 yang wajib dilakukan, 2 tidak wajib. Apa 3-nya? Syahadat, salat, puasa. Itu kalau orang miskin. Apa? Orang miskin tidak wajib bayar zakat, dia nerima zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Zakat itu untuk orang fakir, untuk orang miskin. Yang kedua, orang miskin tidak wajib haji. Kenapa? Karena dikategorikan tidak mampu. Sedangkan orang kaya wajib kalau dari syahadatnya, salat, puasa, zakat, haji. Apa maknanya mampu? Hadza min rahmatillahi ta'ala, karena itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ibadatul haji ibadatun maliyah wa badaniyah, karena ibadah haji itu ibadah harta, ibadah badan, ibadah fisik. Ada orang fisiknya kuat tapi harta tak ada. Tak bisa juga nak berangkat haji. Ada orang hartanya banyak. Mana-mana naik. Tapi badannya fisiknya tak kuat, juga tak wajib haji. Karena haji itu kedua-duanya harus ada. Fa idza lam yastati'il insan adaaha fala haraja alaihi. Kalau manusia tidak mampu melaksanakannya, maka tidak masalah. Qala sadaqta. Maka kata malaikat Jibril ke pula udah nanya, dijawab Nabi, dia katakan pula sadaqta. Betul kau Muhammad. Ista'jabatis sahabah. Maka para sahabat kau bingung. Lihadzal qaul, dengan perkataan itu, li'annal musaddiq ya'riful ijabah, karena orang yang membenarkan itu pasti tahu jawabannya kan. Falimadza yas'alu wa kaifa 'arafal ijabah, lalu mengapa dia bertanya dan bagaimana dia tahu jawabannya. Maka disebutkan dalam hadis itu, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kami kok heran dia bertanya, dia pula yang betul. Maka bertanya lagi malaikat Jibril, fa akhbirni anil iman ya Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi menjawab,
an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadar yang baik dan buruk. Apa macam mana caranya beriman kepada Allah itu? Kita meyakini dari hati Rabban bahwa Allah itu yang memelihara. Yang kedua khaliqan, yang menciptakan. Yang ketiga muttasifan, yang disifati bikulli kamalin, bagi setiap kesempurnaan. Yaliqu bidzatihi ta'ala, yang sesuai dengan zat Allah Ta'ala, munazzihun an kulli naqsin, yang suci dari segala kekurangan. Jadi kalau kita cerita Tuhan, kurang tak ada Tuhan, tak ada kurang. Jadi jangan ngatakan Allah tu kadang dak adil. Tuhan tu dak adil. Syanu kayo, saya dak. Tuhan tu dak adil. Maka dulu ada orang sedang enak bersandar di Batang Beringin. Tahu Batang Beringin bu? Tahu tak? Mana tengok Batang Beringin? Batang Beringin tu kan batangnya gedang, buai kecil. Gedang kong buai kecil. Buai. Tengoklah. Tuhan kau dah ada adilnya lah. Nyiptakan Batang Beringin, kau batangnya gedang, buah kecil. Lain dengan semangko tak? Dah ada adil kau. Batangnya kecil, buah besar. Dah ada adil ke Tuhan? Tak lama tu gugur. Buah beringin ke hidungnya. Tuh. Oh dia ngata Tuhan tu adilnya lah. Kalau sempat buah beringin kau sebesar buah semangko, cah hidung aku tu. Dulu hari je lah. Dulu hari kata Tuhan tak adil. Karena Allah tu dah suci dari segala kekurangan. Yang kedua, wa malaikatihi, beriman juga kita kepada para malaikat. Apa maknanya? At-tasdiqu bi wujudihim. Kita membenarkan wujudnya. Bahwa malaikat itu ada. Itu be. Kita nak tahu apakah punya wajah, punya tangan, tak tahu kita. Karena salah satu orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang ghaib. Karena malaikat itu termasuk sesuatu makhluk Allah yang ghaib, yang tak nampak dengan kasat mata. Wa hum khulqun min khalqillahi ta'ala. Dan mereka itu salah satu ciptaan dari min khalqillahi ta'ala, dari beberapa ciptaan Allah. Khalaqahum min nur. Allah menciptakan malaikat itu dari cahaya. Nur, cahaya, nar, neraka. Itu dikit membeda itu. Beda antara waw dengan alif. Kalau buat nama anak pakai nama nur ya, jangan pakai nama nar. Maka kowe narkoba itu haram. Kenapa? Karena ada kata nar bangkali. Maka haram, tidak boleh dimakan narkoba karena ada nar di situ. Wa hum la ya'sun Allah ma amarahum. Dan mereka tidak pernah membangkang apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Disuruh sujud, sujud. Belum disuruh bangkit dari sujud, belum bangkit. Itu malaikat. Karena malaikat itu tidak diciptakan nafsu. Disuruh nyampaikan wahyu itulah gawe. Disuruh nak niup trompet sangka kalau itulah gawe. Walaupun belum ditiup gini tuh. Nah, tetap siap di situ. Siap siaga. Kalau disuruh Tuhan tiup. Karena kata para ulama ada beberapa berpendapat bahwa sangkakala itu 3 kali ditiup. Ada berpendapat 2 kali ditiup. Tapi jumhur ulama mengatakan 3 kali. Kapan 3 kalinya? Pertama dimatikan. Kemudian berakhirnya hari, kemudian dimatikan semua, tiupan yang kedua dimatikan semua makhluk yang ada di bumi ini, kemudian yang ketiga, tiupan yang ketiga dibangkitkan manusia ini dan dikumpulkan ke padang mahsyar. Jadi 3 kali. Ada juga yang mengatakan 2 kali ditiup sangka kalau tu. Itulah tu, nunggu perintah Tuhan. Tiup, Israfil, tiup. Macam kita kalau kita banyak mangkang lagilah dulu Tuhan, lepas situ dulu rompet. Sengal megangnya gitu.
Itu kalau malaikat. Yang disuruh nurunkan hujan, nurunkan rezeki, itulah gawainya, tidak ada gawe lain dah. Maka malaikat itu banyak. Dan bisa jadi ada dalam tafsir Al-Manar itu Syekh Rashid Ridha, bahkan malaikat itu bukan hanya yang namu-namu kita ketahui itu. Bisa jadi hujan itu adalah salah satu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena hujan itu adalah salah satu rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat pemberi rezeki bisa jadi hujan itu juga malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. La yusafuna. Mereka itu tidak disifati bidzukurah wala bil anusah. Mereka itu tidak disifati, tidak ada punya jenis kelamin. Bidzukura, baik itu laki-laki, wala bil unusah, atau perempuan. Jadi malaikat itu kalau kita nanya malaikat itu jantan atau betina, tidak ada jenis kelaminnya. Kalau nabi kan jantan laki-laki kan nabi kan. Kalau malaikat tidak ada. Baik laki-laki perempuan itu tidak ada. Kemudian yang ketiga, kita beriman wa kutubihi, kepada kitab-kitab Allah. Ai nusaddiqu bi kullil kutub as-samawiyah. Kita berkeyakinan membenarkan segala kitab-kitab samawi. Jadi kitab yang 4 itu kitab samawi namanya. Al-munazzalah min indillahi ta'ala, yang diturunkan dari sisi Allah ala rusul wal anbiya. Salawatullah wa salamuhu alaihim. Kepada para rasul dan para nabi. Allah merahmati dan memberikan salawat dan salam kepada mereka. Berapa kitabnya itu? Kitabnya ada 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dan juga suhuf itu juga diberikan. Suhuf kepada Nabi Idris, suhuf kepada Nabi Syis. Nabi Syis itu ada itu tidak termasuk yang 25. Nabi Syis itu anaknya Nabi Adam. Dia menerima lebih kurang 50 sampai 60 suhuf. Disebutkan dalam kitab Qasusul Anbiya karya Al-Imam Ibnu Katsir. Dan juga Nabi Musa juga pernah menerima suhuf. Nabi Ibrahim juga pernah menerima suhuf. Mana dalilnya? Suhufi Ibrahim wa Musa, surah Al-A'la. Kemudian wa rusulihi, beriman kepada para rasul. Ay nusaddiqu bi kulli man arsalahu Allah taala, kita membenarkan setiap orang yang Allah utus menjadi rasul, li hidayatil bashar, untuk memberikan petunjuk kepada manusia, min awali Adam ila sayyidina Muhammad, dari pertama mulai Nabi Adam sampai kepada terakhir Nabi Muhammad. Nabi itu berapa kalau jumlahnya? Ada yang tahu? 124.000. Rasul 313. Ada yang ngatakan juga 315 Rasul. Cuman yang wajib kita ketahui 25. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Lut, Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaim, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Muhammad. Nah, itu dah 25 tu. Ada lagi Nabi Khidir. Kan ada kita dengar kisah Nabi Khidir. Ada Nabi Syith. Kemudian yang ke-5, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Nusaddiqu anna lil hayatid dunya nihayah. Kita membenarkan bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir. Wa akhiruha yaumal qiyamah. Akhirnya kehidupan ini adalah hari kiamat. Wa summiya bil yaumil akhir, dinamakan dengan hari akhir li annahu akhiru ayyamid dunya, karena akhir dari kehidupan dunia. Namun sebelum akhirnya dunia ini ada beberapa tanda. Apa tandanya? Bulan terbelah, matahari tidak terbit dari yang sebenarnya, tidak tenggelam kepada yang sebenarnya. Apa lagi? Salah satu tanda-tanda kiamat tuh, yang jantan nak jadi betina, yang betina nak jadi jantan.
Macam. Dan yang paling fitnah, yang paling susah, yang paling besar dari hari akhir itu adalah datangnya Dajjal. Dajjal tuh matoe dua lah. Bukan sekok matoe. Matonya dua. Cuman yang sebelah kirinya itu tidak berfungsi. Ibarat meleleh. Matonya tuh meleleh. Macam mana kalau tanah tuh dilepakkan di mata, ditutup matonya itu. Nah, itu Dajjal. Dan Dajjal ini dalam riwayat itu jalannya itu letter O. Tahu enggak letter O? Jadi lurus tuh kaki berjalan. Cuman kalau ketemu orang macam itu jangan sebut Dajjal. Gawat. Mau Dajjal kata dia kan? Nah, jangan. Itu apa namanya? Ciri aja. Kemudian yang paling menonjol ciri Dajjal itu ada tulisan di kepalanya nih, kafaro, kafir, tulisannya di keningnya. Nah, cuman nanti di akhir-akhir Dajjal ini susah diketahui karena orang menganggap bahwa Dajjal itu Nabi Isa. Maka nama Nabi Isa itu Isa al-Masih. Dajjal juga ada al-Masihnya. Min Masihid Dajjal. Itu yang pertama. Yang kedua, kelebihan Dajjal itu dalam riwayat, kalau dia nunjuk ke langit, hujan turun. Kalau dia nunjuk ke bumi, tanaman tumbuh. Kalau dia nunjuk ke kuburan, orang dalam kubur hidup. Jadi susah membedakannya nanti di akhir zaman. Ada persamaan dengan Nabi Isa. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati juga. Bisa nurunkan hujan juga. Bisa numbuhkan tanaman juga. Kok kita jangan terlena. Cuman tandonya di kening itu. Ada kaf, fa, ro. Di keningnya itu. Aku jangan masing-masing tulis tuh di kening. Itu bukan tulisan masing-masing. Dajjal cuma yang pakai. Wa yantahi bidukhuli ahlil jannah al-jannatu. Dan selesainya kehidupan ini dengan masuknya ahli surga ke dalam surga. Wa ahlin nari an-naru. Masuknya orang yang ahli neraka ke dalam neraka. Itulah berakhirnya kehidupan. Artinya tidak ada orang yang tengah-tengah. Masuk surga dak, masuk neraka dak. Ini Mu'tazilah namanya. Mu'tazilah itu masuk surga dak, masuk neraka dak. Jadi perkaranya itu tidak diputuskan. Kita ahlu sunnah wal jamaah, orang yang ahlu surga sudah ahlu surga, ahlu neraka sudah masuk neraka. Tidak ada pertengahannya, tidak ada. Kemudian wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan beriman kepada qadar yang baik dan buruk. Apa maknanya? Nusaddiqu wa nu'minu anna kulla syai'in. Membenarkan, beriman bagi segala sesuatu bihukmillahi wa iradatihi, dengan hukum Allah dan kehendak Allah. Wa alaina sam'a wa ta'ah wa ridha bima kutiba lana. Dan kita ini cuma bisa mendengar, taat, rela dengan apa yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Kita ini punya takdir. Takdir kita itu sudah dijatahkan ketika masih dalam perut ibu kita, dalam perut mak kita sudah ditakdirkan, sudah dijatahkan. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Karena manusia itu ketika di dalam perut ibunya 40 hari bentuk sperma, 40 hari bentuknya daging, 40 hari darah, 40 hari daging, kemudian ditiupkan ruh. Ketika ditiupkan ruh, disitulah fayamfuku fihi ruh, ditiupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Dan ditetapkan tentang 4 hal. Apa itu? Bi arba'i kalimatin, bikat bi rizkihi, rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, syaqiyun au sa'idun, bahagia atau duka, itu sudah ditetapkan. Jadi kita kok rezeki kita kalau sudah ditentukan. Jangan gaduh, jangan heran lagi. Sudah, kalau hari kau dapatnya sekian, itu sudah ditentukan, sudah ditetapkan tuh, macam itu. Nah, itulah makanya kita beriman kepada takdir yang baik maupun buruk. Yang buruk itu pun kita juga anggap baik. Yang baik itu sudah pasti baik, dan yang buruk juga itu anggap itu adalah baik. Karena bisa jadi
di balik musibah itu ada hikmah. Di balik sesuatu yang dibagi Tuhan itu ada hikmah. Karena dulu ada orang betul mata ya. Betul. Betul mata kan dia nampak dunia kau. Tuhan kau dah adil ni kan. Masa orang kau dia bagi mata elok, saya kau butuh. Motok. Akhirnya ada kesempatan kanibal tu kanibal. Kanibal tu orang makan manusia. Satu sunangan tu ditangkap kalau. Dibagi makan dalam penjara tu. Untuk apa? Sedusun ayo itu ditangkap untuk dimakan oleh raja kanibal. Man dalam penjara itu dibagi makan supaya gemuk. Enak dimakan dagingnya. Aku datang lagi giliran pertama. Kau sudah gemuk badannya dibagi makan habis sekali raja kanibal tu. Sampai lagi giliran orang yang buta kau. Ketika giliran orang yang buta kau, kau buang lah. Kau daging dah enak kau. Buta betul orang buta tu dah enak daging agak pahit kau dagingnya. Dibuang lah. Dalam perjalanan balik baru bersyukur alhamdulillah ternyata Tuhan adil. Kalau sempat aku tak ada buta habis aku. Itu maka kita beriman kepada takdir yang baik maupun buruk. Kalau setiap apapun musibah itu pasti ada hikmahnya. Dan juga kita tak ada berguna juga kalau terlalu meratapi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pengajian kita malam Senin depan. Kau masih separuh lagi. Ada lagi pembahasan yang kedua tentang ihsan dan tentang tanda-tanda kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan pembacaan doa. Nanti kita sambil-sambil minum, sambil makan, sambil-sambil lah kalau ada pertanyaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir li ruhi Maisah binti Samura wa Juni binti Samura wa Tiyama binti Ali wa Kadir bin Tahir wa Hasan bin Jamal wa Samura bin Sa'ib wa Tima binti Hamid wa Eli binti Halik Hasan wa li arwahi Siyaris bin Salim wa Jamani bin Qatil wa Sindik bin Siyamin wa Ba'id bin Kadir wa Susilawati bin Siyaris wa Ruslan bin Siyaris wa ila arwahi Abdul Syukur bin Usman wa Asmada binti Kasim wa Farida binti Syukur wa Kasim bin Saleh wa Maryam binti Dola wa Sargawi bin Jalil wa ila arwahi Ja'far bin Al-Jufri wa Sa'in bin Darni wa Siti Sa'ina bin Darni wa ila ruhi Siti Johar bin Ja'far wa ila ruhi Zukasi bin Hasan ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنه واعذهم من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار اللهم تقبل حسناتهم واغفر سيئاتهم وارفع درجتهم بالمهديين مع الأنبياء والمرسلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.